Good morning, dear students. On the today's lecture, we are going to start the next committee, which is related to the cooperative bank, that is Argandhian committee. That committee is also known as High Powered Committee. When you studied about the 97th Amendment as well as Vaidyanathan committee, you studied that committees are focused on cooperative banks development. Same like that, our Gandhian committee also formed to focus on UCB, that is Urban Cooperative Bank. What is the UCB is all about? You already heard my lecture on the UCB. These are the cooperative bank which are working in an urban area, and they are not only focused on the agriculture or the allied activity in the rural area, but they focused on some low income group people, or you can say the weaker section of the society and the unorganized sector of the society are called as urban cooperative bank. And this urban cooperative bank, if you want to develop, then some reforms you have to undertake, and that's some reforms suggested by our Gandhian committee. On the today's lecture, we are going to study what is the background of our Gandhian committee and what are the recommendations given by that पर्टिक्युलर कमिटी. कारण UCBचं फंक्शन हे खूप मोठं आहे, हे तुम्हाला माहीतच आहे. म्हणजे UCB बँक ज्या काही एस्टॅब्लिश झालेल्या आहेत ह्या कोऑपरेटिव्ह बँक्स तर आहेतच, परंतु यांचा मेन फोकस हा काय आहे, तर जसं ग्रामीण भागातल्या बँका ह्या तुमच्या इथं शेतकऱ्याची नीड समजून घेतात आणि त्या पद्धतीनं फायनान्स प्रोव्हाइड करतात, सेम तसंच अर्बन भागामध्ये लोकसुद्धा काही वीकर सेक्शन असू शकतात, काही आर्टिशन्स असतात, काही अनऑर्गनाइज सेक्टर्स असतात, आणि मग यांची देखील नीड कुणीतरी फुलफिल केली पाहिजे म्हणून कोऑपरेटिव्ह बँक्स तिथे एस्टॅब्लिश झालेल्या आहेत. द UCB बँक इज मोर दॅन 100 years old, ऑर्गनाइज फर्स्ट इन द जर्मनी and then in the Italy. The guidelines and the principles of the UCB have been lofty ideal of the voluntary memberships, economic participation, same like the cooperative bank. Always remember, cooperative शब्द आला की जे मी तुम्हाला प्रिन्सिपल शिकवले ते तिथे लागू होतातच. फक्त यांचं फंक्शन हे कोऑपरेटिव्ह बँकांपेक्षा थोडंसं वेगळं आहे. ते म्हणजे प्रोव्हाइड द फायनान्स टू द सेल्फ एम्प्लॉईड पर्सन्स, SSI इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हाउसिंग सेक्टर, educated sector, and no to the business corporate sector. Deposits account rupees 1,38,496 crore and advances stand around 47,000 crore in the 2007-8. Amongst these various states, the Maharashtra account for the highest number of UCB. ह्या UCB ह्या अर्बन भागामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीचं काम करतात, तुम्हाला माहीतच आहे त्यांचं मेन फंक्शन काय आहे. बट दे आर फेसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ problems like dual control is there. Dual control means whenever you are working under the title of cooperative, then you are regulated by the registered, right? On the other hand, state government interference is there. Apart from that, you are working in an urban area, you cater the need of those people who having the low income group, so you also consider functions as a commercial bank. Means here the RBI means Banking Regulation Act 1949 is applicable to you. म्हणजे UCB ला प्रॉब्लेम काय येतो, तर सगळ्यात मोठा येतो तो ड्युअल कंट्रोलचा येतो. ड्युअल कंट्रोल म्हणजे दोन्ही बाजूनी नियंत्रण. दोन्ही बाजूनी म्हणजे कोऑपरेटिव्ह म्हटलं की रजिस्टर्डकडनं तुमच्यावर नियंत्रण येणारच, बरोबर आहे. दुसऱ्या बाजूला तुम्ही कमर्शियल बँकांसारखे फंक्शन करताय, तुम्ही SSI ला कर्ज देताय, तुम्ही मिडल इन्कम ग्रुप, लो इन्कम ग्रुपवाल्यांना कर्ज देताय, म्हणजे यू ॲक्ट ॲज अ कमर्शियल बँक. मग कमर्शियल बँक म्हटलं की त्याचा रेग्युलेटर RBI येतो. मग नेमकं ऐकायचं कुठं? सो दिस इज द सिरियस प्रॉब्लेम ॲज नो बडी इज इगर टू ओन अप complete responsibility of the urban cooperative banks. Therefore, dual regulation has to go. Next is the vested interest in also course of concern. The recent cobbler scam involved in the 17,000 involved the cooperative bank. म्हणजे आता नवीन काय आपण म्हणूया फ्रॉड्स तिथं ऐकायला लागायला लागले आहेत. आणि सो दॅट इन द 2014 कमिटी वॉज एस्टॅब्लिश टू गाईड the urban cooperative bank. The committee was formed according to the recommendation made by the Standing Advisory Committee on the UCB in the 2014. That Standing Advisory Committee is periodically convened by the RBI. It is chaired by the DG in charge and the Department of the Cooperative Bank Regulation. Has a representative from cooperative sectors registered of the cooperative society of the selected state
and IBA as its member. IBA is the काय आपण म्हणूया तिथे इंडियन बँक असोसिएशन जे काही आहे त्याचं मेंबर सिलेक्ट ॲज अ स्टेट अँड द IBA. नाव हे बॅकग्राऊंड आपण बघितल्यानंतर आता RBIचं काय म्हणणं आहे बघा. RBI that is Reserve Bank of India on the 13th January 2015 constituted high powered committee to re-examine and recommended appropriate set of business size and conversation for the UCB. मीन्स कशा पद्धतीनं UCBनं काम केलं पाहिजे, त्याचं स्ट्रक्चर कसं असलं पाहिजे, लायसन्स टर्म्स कशा असल्या पाहिजेत, त्याचबरोबर साईज बिझनेस कसा असले पाहिजे, हे सगळं जे काही आहे हे RBIनं तिथं सजेस्ट करायचं ठरवलं आणि त्याच्यासाठी एक कमिटी नेमली ज्याला हाय पॉवर्ड कमिटी ऑर द आर गांधीयन कमिटी असंही संबोधलं जातं. आणि मग या कमिटीनं काय करायचं तर UCBचा बिझनेस कसा असला पाहिजे, साईज, कन्वर्जन कसं असलं पाहिजे, लायसन्स टर्म्स कशा असल्या पाहिजेत हे सगळं त्यांनी त्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे. The 8-member committee will be charged by R. Gandhi, chaired as by the R. Gandhi. म्हणजे 8 माणसांची कमिटी नेमलेली होती, त्याचे अध्यक्ष R. गांधी होते, त्यामुळे त्याला R. गांधीयन कमिटी असंही म्हणतात किंवा रिफॉर्म्स फॉर UCB कमिटी असंही म्हणतात. द डेप्युटी गव्हर्नर ऑफ RBI ऑफ इंडिया, R. गांधी हे डेप्युटी गव्हर्नर होते RBIचे त्यावेळेसचे. इट विल सबमिट द रिपोर्ट विदिन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग. मग R. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 जणांची कमिटी नेमली, त्या कमिटीने तिथं अभ्यास केला आणि मग तिथं लक्षात आलं की बाबा कशा पद्धतीनं UCBचं काम केलं पाहिजे आणि मग ही जे काही रिकमेंडेशन्स आहेत त्या त्यांनी त्या रिपोर्टमध्ये सांगितलेल्या आहेत. परंतु ही जी काही कमिटी होती ह्या कमिटीचे चेअरमन R. गांधीयन होते, हे डेप्युटी गव्हर्नर ऑफ RBI होते. त्याच्यानंतर त्यांच्या सोबतीला M.A. नरावाला, कमिशनर ऑफ द कोऑपरेटिव्ह अँड द रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्ह गुजरात, M.V. टंगसाले, चीफ एक्झिक्युटिव्ह अँड द इंडियन बँक असोसिएशन, डॉक्टर M.L. अभ्यंकर, प्रेसिडेंट नॅशनल फेडरल ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स, S.K. बनर्जी, मॅनेजिंग डायरेक्टर सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक, D. कृष्णा, फॉर्मर चीफ एक्झिक्युटिव्ह, सुमा वर्मा, प्रिन्सिपल चीफ जनरल मॅनेजर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया विल बी द मेंबर ऑफ अ सेक्रेटरी, जोसेफ राय, जॉईंट लीगल ॲडवायझर, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ द RBI. म्हणजे हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की जी 8 जणांची कमिटी नेमली त्यामध्ये कोण कोण होतं. आता हे तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्सला मोस्टली विचारलं जाऊ शकतं किंवा इफ यू आर लुकिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन लाईक IBPS तर तिथंसुद्धा हे प्रश्न तिथं विचारले जाणार आहेत. सो दॅट तुम्ही ते नीट लक्ष देऊन तिथं ऐकायचे आहेत आणि हे नोट डाऊनही करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण रिकमेंडेशनकडे जाणार आहोत. व्हॉट एव्हर द रिकमेंडेशन विच आर नेसेसरी ते आपण तिथं बघतोय. परंतु ह्याचं वर्ष, ह्याचे दुसरे मेंबर्स कोण कोण होते हे सगळं आपल्याला तिथं समजून घेणं गरजेचं आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द कमिटी विच इज फॉर्म फॉर द रिफॉर्म ऑन द UCB. आता आपण टर्म्स अँड रेफरन्सेस ऑफ द हाय पॉवर्ड कमिटी बघणार आहे की बाबा आता त्यांनी काय काय सुचवलं. त्यामध्ये एक आहे इट विल बी एक्झामिन द लाईन ऑफ बिझनेस दॅट UCB मे परमिट टू अंडरटेक अँड देअर बेंचमार्क टू द टर्म ऑफ द बिझनेस, कॅपिटल रिक्वायरमेंट, रेग्युलेटरी रिजिम अँड अदर. म्हणजे कुठलंही UCB जेव्हा काम करते तिचा एरिया ऑफ ऑपरेशन हा तो अर्बन एरिया असतो. मग तिथं ते ना कुणाकुणाला एंटरटेन करायचं. मग तिथं फार्मर्स पण आहेत, लो इन्कम ग्रुप पण आहेत, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसायटी आहेत, ऑर यू कॅन से द अनऑर्गनाइज सेक्टर्स आहेत. अनऑर्गनाइज सेक्टर म्हणजे ज्याच्यावर कुणाचा कंट्रोल नसतो असे सेक्टर्स, जे अशी लोकं जी काही आहेत म्हणजे कुणाचाही कंट्रोल नसतो, त्यांचा इन्कमही आपल्याला कळत नाही, त्यांना बँकाही तिथं कर्ज द्यायला तयार होत नाहीत, असे जे अनऑर्गनाइज सेक्टर आहेत. मग त्यामध्ये स्मॉल ट्रेडर्स, ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर, व्हेजिटेबल मर्चंट, स्ट्रीट वेंडर्स हे येतात. हे अर्बन एरियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे. मग अशा सगळ्यांना तुम्ही तिथं कव्हर करायचं आहे. तो मुद्दा त्यांनी तिथं सांगितलेला आहे. इट विल एक्झामिन द लाईन ऑफ बिझनेस ऑफ द UCB मे बी परमिट टू अंडरटेक देअर बेंचमार्क. नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट एक्झामिन द लिमिटेड लीगल पॉवर अँड रिझोल्युशन option available to know the appropriate size of the UCB may able to grow without undue risk and the system under the current regulatory framework. आता मगाशी जो मुद्दा मी तुम्हाला सांगितला की UCBला सगळ्यात मोठं चॅलेंज जे असतं ते ड्युअल कंट्रोलचं असतो. त्यामध्ये RBI पण त्यांना कंट्रोल करत असते, त्याचबरोबर कोऑपरेटिव्ह हा शब्द ते वापरतात सो दॅट रजिस्ट्रारसुद्धा कंट्रोल करत असतो. मग अशा ड्युअल कंट्रोलमुळे जे जे काही प्रॉब्लेम्स येतात तर ते प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करण्यासाठी त्यांना लीगल पॉवर, एक्झामिन द लिमिटेड लीगल पॉवर अँड रिझोल्युशन ऑप्शन अवेलेबल टू नो ॲप्रोप्रिएट साईज विच UCB मे एबल टू ग्रो विदाउट अनड्यू रिस्क. म्हणजे हे जे काही तुम्ही अनड्यू ग्रीव करतायत त्याला आपण तिथं काय म्हणतोय, लिमिटेड लीगल पॉवर.
Next is to suggest the criteria or the legal framework for following voluntary conversion by the UCB, and what should be the benchmark for the mandatory conversion of the UCB to the joint stock bank. आता एखादी UCB आहे तिला जॉईंट स्टॉक बँक म्हणून कन्वर्ट व्हायचं असेल तर त्याच्यासाठीचा जो काही रूल आहे तो देखील त्यांनी इथं सांगितलेला आहे. लीगल फ्रेमवर्क त्यांना दिलेलं आहे की बाबा फर्स्ट टाइम तुम्ही किती इश्यू करू शकता, वॉलंटरी कन्वर्जन करू शकता UCBचं जॉईंट स्टॉकमध्ये, पण इनिशियल स्टेजला कितीचं तुम्ही केलं पाहिजे, ह्या सगळे निर्बंध तिथं हायपॉवर कमिटीनं सांगितलेले आहेत. त्याचबरोबर देअर शुड बी द बेंचमार्क फॉर मॅन्डेटरी कन्वर्जन ऑफ UCBचं मॅन्डेटरी कन्वर्जन करण्यासाठी कन्वर्जन ऑफ द UCB टू द जॉईंट स्टॉक कंपनी, हे सुद्धा त्यांनी सांगितले. आणि जॉईंट स्टॉक कंपनीमध्ये कन्वर्जन केल्यामुळं फायदा काय होणार आहे तर कॅपिटल जनरेट होणार आहे. तिथं कॅपिटल एनहान्स झालं की तिथं बँक बिझनेससुद्धा ॲटोमॅटिकली वाढणार आहे. हे त्यांचे जे तथ्य आहेत हे प्रूव्ह करण्यासाठी हे सगळं तिथं सांगितलेलं आहे. Next, examine whether the time is opportune to give the license to the new SCB as per the recommendation of expert committee license on the new SCB, Maglan committee, and if so, the modality of taking the forward recommendation of मेलेगम कमिटी. म्हणजे आता नवीन आजकाल बँक्स ज्या काही येतात UCB त्यांना लायसन्स इश्यू करत असताना मेलेगम कमिटीचा रिपोर्ट तिथं फॉलो केला पाहिजे. कारण तुम्हाला माहीतच आहे की नवीन जरी बँक्स आल्या तरी वीक बँक्सचं प्रमाण अर्बन कोऑपरेटिव्हमध्ये खूप जास्त बघायला मिळतं आणि त्या अंडर कॅपिटलाइज्ड पण असतात. द ग्रेटेस्ट वरी ऑफ द UCB इज अंडर द कॅपिटलायझेशन विथ द स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक हॅव्हिंग टू मेंटेन 9% ऑफ CAR फॉर द कोऑपरेटिव्ह बँक रिमेन अंडर कॅपिटलाइज्ड. म्हणजे जसं आपण सांगतो की आपल्याला याच्या रूलनुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या रूलनुसार जे बेसेल नॉर्म्स आपण फॉलो करतो त्यानुसार 9% CAR आपल्याला मेंटेन ठेवावं लागतो, ज्यालाच क्रेडिट ॲसेट रेशो जसं आपण म्हणतो की बाबा आपण आपल्या कॅपिटलमधनं जो काही आपल्याला नेट प्रॉफिट होतो तो सगळा खर्च नाही करू शकत आहे, त्यातला काहीतरी साईडला ठेवायचा आहे तो टू कवर द पोटेन्शियल फ्युचर रिस्क असा आहे आणि तो 9% आहे. तेवढा ठेवणं सुद्धा ह्या बँकांना काही प्रमाणात जमत नाही आहे बिकॉज अंडर कॅपिटलायझेशन. सो नवीन बँकांना लायसन्स इश्यू करताना सगळ्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे. मेगलन कमिटीचे रिपोर्ट्स देखील तिथं रिकमेंडेशन जे काही आहेत ते सुद्धा तिथं काय म्हणूया आपण इम्प्लिमेंट केले पाहिजेत. वीक बँक्समध्ये स्मॉल कॅपिटल बेस प्रायमरी UCB फॉर्म 1 crore to the 5 crore rupees अगेन्स्ट द 10 crore ऑफ द प्रायव्हेट बँक क्रिएट द वीक प्रायमरी बँक. एक्सेसिव्ह कॉम्पिटिशन आजकाल आहे UCBमध्ये. कॉम्पिटिशन गेटिंग स्ट्रॉंगर ऑन द रिटेल साईड, देअरफॉर स्मॉल बँक विल हॅव टू consolidate, prevent the threat. They have to develop the relation with the commercial bank either on the depository side and asset side. लोन आउटस्टँडिंग्स जे काही आहेत ते सुद्धा जास्त आहेत. त्याचबरोबर बॅरेक्विटायझेशन इन द कोऑपरेटिव्ह सेक्टर हे मोठ्या प्रमाणावर. बॅरेक्विटाइज म्हणजेच काय तर उच्च अधिकाऱ्यांकडनं होणारा करप्शन, ह्याला आपण बॅरेक्विटायझेशन असं म्हणू शकतो. अर्बन कोऑपरेटिव्ह बेसिकली एक्सपेक्टेड टू रन द डेमोक्रेटिक लाईन. The Brahma Prakash Committee in the 1991 has strongly recommended the autonomy of the cooperative institution and minimizing the role of interference of the government's officials. Andhra Pradesh made the law in 1997 to granting the greater degree of freedom to cooperative. This should be followed by other states as well. And the professional manager instead of government official will examine the working. So इथं त्यांनी सांगितलेलं आहे की नवीन लायसन्स इश्यू करताय तेव्हा मात्र तुम्हाला मेगलन कमिटी किंवा इश्यू करत असताना त्यांचा जो काही बिझनेस साईज आहे किंवा ज्या काही प्रॉब्लेम्स त्यांना पोटेन्शियल रिस्क ज्या काही अराईज होणार आहेत त्या बघूनच तिथे लायसन्स इश्यू करायचे आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट मुद्दा आपण बघतोय टू ॲश्युअर द कॉन्फिडन्स रिगार्डिंग द प्रॉपर मॅनेजमेंट टू जनरेट अमंग्स द इन्व्हेस्टर्स. मीन्स जॉईंट स्टॉकमध्ये आपण जेव्हा त्याचं कन्व्हर्जन करतोय, जॉईंट स्टॉक कंपनीमध्ये आपण त्याचे शेअर्स इश्यू करतोय किंवा जे शेअर्स इश्यू करतोय त्यांनाच आपण अकाउंट होल्डरचा दर्जा देतोय, त्यांनाच आपण कर्ज देतोय, हे सगळं जेव्हा करत असताना यू शुड ट्राय टू क्रिएट द कॉन्फिडन्स ऑफ द प्रॉपर मॅनेजमेंट. कारण जर आपण पूर्वी बघत होतो तर ॲब्सन्स ऑफ द प्रोफेशनल मॅनेजमेंट वॉज देअर. It was a biggest weakness in front of UCB arises due to the lack of professionalism of a management. In the age of LPG as well, UCB must try to the man heighten and the skilled staff. The College of Agriculture Banking Pune has specifically established the फॉर द सेम पर्पज. हे UCB बँकेला चांगला स्टाफच मिळत नव्हता जो त्यांच्या ग्रोथमध्ये काहीतरी कारणीभूत राहील, म्हणून तर आपण ॲग्रिकल्चर बँकिंग
पुणे हे इन्स्टिट्यूट तिथं स्थापन केलेलं होतं. त्याचबरोबर हा नुसता स्टाफ किंवा प्रोफेशनल मॅनेजमेंट आणून चालणार नाही, तर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट thing. In the competitive world, the Urban Cooperative Bank must taken up the switch over the computerization in the working for the survival. Any delay in the computerizing operational which certain retarded their growth. The 21st century annual report of the Mahesh Cooperative Bank is the model example of the cooperative urban banking sector in the southern state of the India, which switched to the new technology faster. And the last recommendation we are going to focus is to determine modality of the implementing the suggestion of Magellan Committee that 50% of value deposit should be held by voting members. Alternative purpose of the feasibly structure, म्हणजे जे काही तुमचे डिपॉझिट्स आहेत त्या डिपॉझिट्सचं त्यांनी बायफर्केशन सांगितलं आहे. मेगलन कमिटीनं जे सांगितलेलं आहे त्याच पद्धतीनं त्यांनी ते पुढं फॉरवर्ड केलेलं आहे. 50% ऑफ व्हॅल्यू डिपॉझिट शुड बी हेल्ड बाय वोटिंग मेंबर्स. जे काही वोट करणारे आहेत, म्हणजे आता जेव्हा आपण जॉईन स्टॉक करतो, शेअर्स इश्यू करतो मार्केटमध्ये, वोटिंगचा राईट तिथं तुम्हाला माहितीच आहे, 1 man 1 vote. तर त्यांचे जे काही डिपॉझिट्स आहेत ते तुम्ही तिथं होल्ड केले पाहिजेत. दीज आर द 5 to 6 रिकमेंडेशन दॅट यू हॅव टू focused. Here just 2 or 3 questions will be asked on the such a type of you can say the committee, but just you have to focus the year of committee, chairman of the committee, and what is the agenda of the committee. Means like the Khusro committee is focused on another purpose, Vaidyanathan committee focused on cooperative tax is there, R Gandhian committee is focused on UCB. अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स तिथं विचारले जाणार आहेत. सो दॅट तुम्ही तिथं काय करायचं आहे, तर ह्यामध्ये मेन जे मुद्दे आहेत, आता इथं लायसन्स पॉलिसीशी रिलेटेड, लायसन्स पॉलिसी रिगार्डिंग UCB रिकमेंडेड इन डॅश डॅश कमिटी, तर तुम्हाला तिथं सांगता आलं पाहिजे की आर गांधीयन कमिटी. अशा पद्धतीचे तिथं क्वेश्चन्स आपण करणार आहोत. तर दिस इज ऑल अबाउट R Gandhian committee. Remaining part will be covered on the next lecture. Thank you so much.